पिछले दिन जिन्हें सुनील जाखड़ ने बयान दिता, उन्हें कहा कि भाई ये जोड़ा पाकिस्तान के नाल बार्डर खोलिया जाए दोनों पंजाबों का, और ताकि जोड़ा साडा किसान है, क्योंकि खुद भी ये जाखड़ टब्बर किसानी टब्बर है, कि भी वो अपना समान बेच सकन और उन्होंने राहत होए। पंजाब च किसान सुसाइड कर रहे हैं, उन्होंने कोई हालत दे विच कोई फर्क नहीं पिया है। उन्हें डिमांड किया कि जो बॉर्डर के उत्ते जे गुजरात वालों या दूजे व्यापार हो सकता है जोड़ा हो रहा अडानी पोर्ट के राही, ये सी इन्ने 1000 करोड़ की ड्रग आई कितों आई। पाकिस्तान के नाल ट्रेड भी चल रहा है। ईवन जड़ियाँ राजस्थान के उधरले थार डेजर्ट जिथे हिंदू आबादी वो बसा भी चल रही ने, उन्होंने इधरलियाँ बसा भी बंद और दूजा भी सारा इनू खोलिया जाए। मान कह रहा पाकिस्तान सानू जहर भेज रहा है ड्रग्स के हवाले नाल। मान said they send drones on this side of the border. You talk about trade. They trade poison with us. They send pistols to our state. Why should trade be opened with a country that is sending us slow poison to kill our youth every day? व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि दीप सिद्धू ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਛਾਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਪਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो गल जिथे असी अज दीप सिद्धू नूं साडे तो विछड़िया 1 साल बीत चुका है और अज का प्रोग्राम असी दीप सिद्धू की याद नूं समर्पित किया है। तो बहुत कुछ जिहड़ा उस सारे वरे 1.5 वरे के दौरान 13 महीने चलिया किसान अंदोलन दिल्ली दे विच, और उस तो कुछ महीने पहला जिहड़ा शंभू बॉर्डर के उत्ते उन्हां दा रहा, उस दौरान जो दीप सिद्धू ने कहा वो 4 चफेरे कोर्ट्स दे विच है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी के थल्ले इस गल दीयां संभावनावां लग रही सी कि लोग कांग्रेस तो भी अके हुए ने, कैप्टन अमरिंदर तो बिल्कुल ही इन्हां दे नाल रल के हिंदू तवियां दे काम कर रहा सी, उही काम बाद दे विच हुण उहदी घर वाली भी जिन्हों कारण दसो नोटिस जारी किया है, वो भी उन्हां दी खेड ही खेड रही है। बिल्कुल। और फिर बादल अकाली दल बारे तो कोई भुलेखा नहीं सी कि किहदी खेड खेड रहे हैं, और ये नज़र आ रहा सी कि भी ये आम आदमी लोग जिहड़े अके हुए ने, ते अके हुए लोग यही कहंदे हुंदे ने जी इन्हां नालों तो चंगा काला चोर आ जाए, कि भी अजे साडी धिर कोई बिल्ट नहीं हुई। कामरेड जिहड़े किसानी अंदोलन चों पोलीटिकल जिहड़ा अरेंजमेंट कढ़िया जा सकदा सी, वो तां हुण जदों हकीकत सामने आंदी है भी वो तां सारे ही जिहड़े ने वो उवें दा ही हाल मैं जिवें बाबा राम सिंह नामधारी दे हवाले नाल कहा सी कि भी जदों उन्हां नूं जलावत नहीं दित्ती गई भी रंगून भेजिया जाए, तो उन्हां नूं भेजण लई तैयारी सी, तो उन्हां नूं कहण लग्या कि अंग्रेज़ जिहड़ा कमिश्नर सी कि बाबा जी कोई तुहाडी जाण तो पहला इच्छा, उन्हें कहा जी आ जिहड़ा मेरा गड़वई है इनू मेरे नाल भेज दिओ रंगून। तो वो गड़वई ने हस के अपना ID कार्ड कढ़िया, उन्हें कहा जी मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मैं तो यही खिदमत कर रहा सी। वो इंटैलीजेंस का बंदा अंग्रेज़ों का जिहड़ा नाल गड़वई बन के नाल लगा होया सी। सो जो मैं हुण कामरेडां दा ये सारा पिछले पीरीयड च जदों ये चोरां जां ठग्गां दा भेत उदों ही बाहर आंदा, जो आपस लड़ते हैं तो लड़ते फिर वो ठगे चोरी के माल तो ही होंदे ने, जिन्हों कहा कि चोरी का माल लाठियां दे गज, वो फिर हकीकत सामने आ जाती है कि भाई इसलिए ये कहा गया कि भाई सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लेकिन उनका जवाबी भी जवाब सी कि सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर फूलों में तेल हो। वो हुण आपस में मेल जिहड़ा वो फिर चोरां दा रहिंदा नहीं, क्योंकि उन्हां दी झूठे हुंदे ने, उन्हां दियां
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਰਮਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕੀਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਬਿੰਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾਲ ਲੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿਨ ਜੰਮੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਪਾਟਿਲ ਜਿਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਦਨ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾइन ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं और इसको पनपने नहीं दिया जाएगा। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪਨਪੇਗੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਜਥਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਇੱਕਦਮ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ ਉਹ ਖੇਡ ਤਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸੇਬ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੇਬ, ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੋਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ।
ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਾਖੜ ਬੈਲਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਜਾਖੜ ਟੱਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸੀ ਇੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਊਟ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ, ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਰਾਊਟ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ NDTV ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਕਰੋ 36 ਸਟੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਇਜ਼ਨ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਰੱਗਸ। ਉਹਨੇ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ said they send drones on this side of the border. You talk about trade. They trade poison with us. They send pistols to our state. Why should trade be opened with a country that is sending us slow poison to kill our youth every day? ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ's area is Abohar which borders Pakistan. If Jakhad Sahab has so much sympathy, then he can send his canoes to the country. Why should we help them when they are trying to kill our youth with slow poison? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰ ਲਾਇਲ ਦੈਨ ਦਾ ਕਿੰਗ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਗਾ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਚੋਂ ਪੱਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕੱਛ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਮੁੱਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ 2019 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2019 ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਪਾਰਕ ਉਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਫੈਂਡਸ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਡੀ ਟੂ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਗਲੋਬਲ 2019 ਸਮਿਟ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
कि भाई गुजरात गवर्नमेंट स्टेटेड देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इनवाइटिंग ए पाकिस्तानी ट्रेड बॉडी द 3-day इन्वेस्टर समिट विल बी इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दिस डेट। उन्होंने कहा जी इनॉग्रेट करना है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ हैं पाकिस्तान नाल, क्यों ਅਸੀਂ it was Gujarat Chamber of Commerce and Industry which decided to invite global trade bodies and the state government agreed to it कि भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ गुजरात Chamber of Commerce ने invite ਕੀਤਾ और state government ने भेजा। Karachi Chamber of Commerce is also one of the global trade bodies invited by GCCI Gujarat Chamber of Commerce and Industry ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਰਡਰਰ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਤੇ 99% ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਧਰੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਗਏ। 99.9% ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 94 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਟੇਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ, ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਛਵੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਨਾਲ ਕਿਲਿੰਗ, ਬਰੂਟਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ RSS ਦੇ ਟੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਦੋਨੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਕੋਟਸ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਜ ਮਾਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 900 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਮਕਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ
ਆਪ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਟੀਮ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੰਡ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਖੇਡ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਓਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।